Namaskaram. Here we are discussing CBSE grade 10 electricity. In the last class we studied potential difference and the circuit diagram, and also we learned from that class there must be a potential difference between the ends of a conductor if current should flow through it. If so, is there any relationship between potential difference and current? Let's examine here. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു, അതാണ് ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം, ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കറണ്ട് അവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും കറണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Then for that there is a circuit diagram consisting of 4 cells each of 1.5 volt. Then XY is a nichrome wire of particular length. Then a voltmeter is connected across a nichrome wire. Then a ammeter which is connected in series in the circuit, and a key is here. Then first we introduce one cell in the circuit, then plug in the key. We note the reading of the ammeter and the voltmeter. നമ്മളിവിടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ 4 സെൽസുകളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അമീറ്റർ ഉണ്ട്, വോൾട്ട്മീറ്റർ ഉണ്ട്. ദെൻ അവിടെ നിക്രോം വയർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് XY ഈസ് എ നിക്രോം വയർ. ഓർക്കുക, നിക്രോം ഈസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് നിക്കൽ, ക്രോമിയം, മാംഗനീസ് ആൻഡ് അയൺ. ദെൻ അവിടെ ഒരു അമീറ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവിടെ ഒരു പ്ലഗും ഉണ്ട്, ഒരു കീയും ഉണ്ട്. ദെൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യമേ ഒരു സെല്ല് സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അമീറ്റർ റീഡിങ്ങും വോൾട്ട്മീറ്റർ റീഡിങ്ങും നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടാബുലർ കോളം വരയ്ക്കാം. ഫസ്റ്റ് കോളം ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ്. Then second column is the current ammeter reading, that is the current. Ammeter reading is current. Then third column is the potential difference. Therefore potential difference, unit of potential difference is volt. Then first we introduce one cell in the circuit, then the corresponding voltmeter reading and the ammeter reading we are taken. First cell is included in the circuit, therefore number of cells is first one cell is included in the circuit. Therefore the corresponding ammeter reading and voltmeter reading are noted. Suppose the ammeter reading is 0.1 ampere. Then the corresponding voltmeter is suppose 1 ampere. Then one more cell is included in the circuit, therefore the number of cells in the circuit is 2. അപ്പോൾ 2 സെൽസ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അമീറ്റർ റീഡിങ് സപ്പോസ് ഒരു 0.22 ആംബിയർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അമീറ്റർ ഈസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് ആംബിയർ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അമീറ്റർ റീഡിങ് ഒരു 0.22 ആംബിയർ ആണ് എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യുക. ദെൻ കറസ്പോണ്ടിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അവിടുത്തെ ഒരു സപ്പോസ് ഒരു 2.5 ആംബിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് റീഡിങ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. ദെൻ ദ തേർഡ് സെൽ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട്, therefore the total number of cells in the circuit is 3. Number of cells is 3. Then the corresponding ammeter reading suppose ഒരു 0.4 ആംബിയർ and the voltmeter, that is the potential difference across the nichrome wire is suppose 4 volt. Then another fourth cell is included, therefore the total number of cells in the circuit is 4. Then the ammeter reading suppose 0.55 ampere. Then the potential difference across the nichrome wire is that is 6 volt, approximately 6 volt. Then we take the ratio of these potential difference and the current. Therefore another next column is the ratio of the potential difference and the current. Then we take the ratio of potential difference and the current in each pair. ഓരോ പെയറിലെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും കറണ്ടിൻ്റെ റേഷ്യോ നമ്മളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഒരു സെൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് 1 വോൾട്ട്. ദെൻ അവിടുത്തെ കറണ്ട് 0.1 ആണ്. റേഷ്യോ എടുക്കുക, V/I ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1/0.1, ദാറ്റ് ഈസ് 10. ദെൻ second pair, that is potential difference is 2.5 and the current is 0.22, therefore V/I there is approximately 11.36. Then third is 4 divided by 0.4, V is 4, I is 0.4, therefore 4 divided by 0.4, that is 10. Then the fourth pair, that is the potential difference across the nichrome wire, that is 6, and the current passing through the wire, that is 0.55 ampere. Therefore take the ratio, therefore 6 divided by 0.55, that is approximately equal to 10.9. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ കിട്ടി, ദാറ്റ് ഈസ് V/I എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോ കിട്ടി. നമുക്ക് ഈ റീഡിങ് എല്ലാം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ വാല്യൂസ് ആണ്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആണ്. 10, 11.36, 10, 10.9, ഓൾമോസ്റ്റ് approximately equal values are obtained here. That is നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? That is V/I is a constant. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും V/I എന്ന് വെച്ചാൽ it's approximately a constant എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. V/I എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. നമ്മളിവിടെ കണ്ടു എന്താണ്
എന്താണ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഓരോ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ, സെൽസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ്, കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ, കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സെൽസ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, അതനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് കറൻറ്റും അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഇൻക്രീസസ് ദ കറണ്ട് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് അവിടെ, അതായത് വോൾട്ടേജ് ആ സർക്യൂട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് കറൻറ്റും അവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും V/A എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ആ സർക്യൂട്ടിലെ കറൻറ്റും എങ്ങനെയാണ്, കറൻറ്റും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കറൻറ്റ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് അല്ലേ, കറൻറ്റും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ച് കറൻറ്റും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കറൻറ്റ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വോൾട്ടേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് കറൻറ്റ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ അല്ലേ, വോൾട്ടേജും കറൻറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ് അല്ലേ, കറൻറ്റും വോൾട്ടേജോടെ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് V പ്രപ്പോർഷണൽ ടു I എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും. V പ്രപ്പോർഷണൽ ടു I എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? V പ്രപ്പോർഷണൽ ടു I ഓർ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ നമുക്കിവിടെ മാറ്റാം. therefore V ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. therefore ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു I എന്ന് എഴുതാം. ഓർ ഈ ഐനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. ദാറ്റ് ഈസ് V/I ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് എഴുതാം. V/I ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ R. That constant is a capital R. This R is known as the resistance of the conductor. Resistance of the conductor. ഏത് കണ്ടക്ടറാണോ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നിക്രോം വയർ യൂസ്ഡ് അല്ലേ, നമ്മളിവിടെ ഏതാണ് നിക്രോം വയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം R is the resistance of the നിക്രോം വയർ. That resistance is constant. ശരിയല്ലേ? അതായത് V/I ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ റീഡിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. V/I ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. V/I ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ. ദാറ്റ് ഈസ് എ നിക്രോം വയർ. നിക്രോം വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ഇവിടെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ R എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? therefore V/I is a constant. That constant is known as the resistance of a conductor. That is, resistance is a property of a conductor. That is to resist the flow of electric charge. ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലും വഴിയുള്ള ആ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെയുള്ള കറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജസിൻ്റെ ഫ്ലോയിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ്. മനസ്സിലല്ലോ? അപ്പം ആ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ടേബിളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ V/I എങ്ങനെയാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ദാറ്റ് ഈസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പം ആ നിക്രോം വയറിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. എന്തിനാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ടു റെസിസ്റ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. ആ സർക്യൂട്ടിലെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ആൻഡ് ഹിയർ V/I ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് R. ഓർ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ V ഈസ് ഈക്വൽ ടു IR എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. V ഈസ് ഈക്വൽ ടു IR എന്ന് എഴുതാം. therefore V ഈസ് ഈക്വൽ ടു IR. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ Ohm's law. This is known as the Ohm's law. This is a basic equation representing Ohm's law. V is equal to IR. That is, we can state the Ohm's law that the electric current flowing through a metallic conductor or metallic wire that is directly proportional to the potential difference across its ends, provided its temperature remains constant. അടുത്ത ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ രണ്ട് പോയിന്റിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ Ohm's law. That is Ohm's law. The electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, provided its temperature remains the same. That is, V proportional to I, or V is equal to a constant into I, or V/I is equal to a constant. This constant is the resistance of the conductor. This is indicated by the letter capital R. Therefore, R is equal to V/I. Unit of resistance is volt per ampere or ohm. ഇനി നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് റീഡിങ്സ് ഒക്കെ കിട്ടി. ഈ റീഡിങ്സ് വെച്ച് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് നോക്കാം. അതായത് എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക. ഈ എക്സ് ആക്സിസ് ഇതാണ്, ഇത് വൈ ആക്സിസുമാണ്. ഈ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിലും എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒറിജിനാണ്. പിന്നെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും കറണ്ടും എങ്ങനെയാണ് 0 ആയിരിക്കുമല്ലോ.
ദെൻ നമ്മൾ ഈ റീഡിങ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അമീറ്റർ റീഡിങ് 0.1, 0.2 ആ റീഡിങ്ങിലല്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് അമീറ്റർ റീഡിങ് ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ 0.1, ഇവിടെ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ കറൻ്റ് ആണ്. ദെൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് 1, 2, 4, 6 എന്നില്ല, അപ്പോൾ ആ രീതി കൊടുക്കാം. 1, 2, 3, 4, 5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ്? 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് 0 എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം. ദെൻ 0.1 ആംപിയർ കറണ്ട് ആകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 1 വോൾട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ 0.1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ദെൻ അടുത്തത് 0.22 ആണ്. 0.22ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 2.5. അപ്പോൾ 0.22 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ഇവിടെ 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് 2.5 ആണ്. അപ്പം 2.5 ഈ ഒരു സെൻട്രലായിട്ട് വരും. അപ്പം ഇവിടെ ഇതായിരിക്കും അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ അടുത്തത് 0.4 ആണ്. 0.4 ആംപിയർ കറണ്ടിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് 4 വോൾട്ട് ആണ്. അപ്പം 0.4 ആംപിയറിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ 4 വോൾട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇവിടെയായിട്ട് വരും. പോയിന്റ് ഇവിടെയായിട്ട് വരും. ദെൻ 0.55 ആണ്. 0.55 ആംപിയറിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് 6 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മേലായിട്ട് വരും. ഇവിടെ മേലായിട്ട് വരും. 0.6 വോൾട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 0.6 ഇവിടെയായിട്ട് വരും. ദെൻ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ പോയിന്റുകളെല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. പോയിന്റുകളിങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റുകളെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും അല്ലേ? അത് ഒറിജിനിൽ കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് കിട്ടും. അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കറൻറ്റും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും എങ്ങനെയാണ്? ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോർഷണലാണ്. മനസ്സിലല്ലേ? കറൻറ്റും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോർഷണലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ഓംസ് ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓംസ് ലോ പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ഫ്ലോവിങ് ത്രൂ എ മെറ്റാലിക് വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ റിമൈൻസ് സെയിം. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കറൻറ്റ് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ? അവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ദെൻ ഇക്വേഷൻ V is equal to IR എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ R is a resistance of the conductor. Resistance is a capacity of a conductor to resist the flow of electric current. Then resistance can be represented by a symbol. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ. ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ. ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ റെസിസ്റ്റർ. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിക്രോം ഈസ് എ റെസിസ്റ്റർ. നിക്രോം ആക്ട് ആസ് എ റെസിസ്റ്റർ ഹിയർ. മനസ്സിലായല്ലേ? അപ്പം നിക്രോം ഇവിടെ റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് ഫ്ലോവിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്ററാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ നിക്രോം വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓം. ഓം എന്ന് പറയും. ഓം ദാറ്റ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റ് ബൈ എ ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ. ഒരു ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെർഫോർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഓം. ദെൻ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് റെസിസ്റ്റൻസ് R ഈസ് ഈക്വൽ ടു V/I. എഴുതാമല്ലോ. ഈ ഇക്വേഷൻ V ഈസ് ഈക്വൽ ടു IR അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് R മാത്രം അവിടെ നിർത്തിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. R ഈസ് ഈക്വൽ ടു V/I എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് R എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. R എന്ന് വെച്ചാൽ ദ റെസിസ്റ്റൻസ്, ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിക്കം 1 ohm. റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ohm ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ohm ആകുന്നത് ഒരു 1 വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്, അവിടെ ഒരു 1 വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു 1 ആംപിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? 1 ohm ആയിരിക്കും. അതായത് 1 വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും 1 ആംപിയർ കറണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻഡ്സ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് 1 വോൾട്ട് ആൻഡ് 1 ആംപിയർ കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ്. ദെർഫോർ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ഈസ് 1 ohm. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ഈസ് 1 ohm. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് വോൾട്ട് പെർ ആംപിയർ നമുക്ക് എഴുതാം. വോൾട്ട് പെർ ആംപിയർ നമുക്ക് എഴുതാം യൂണിറ്റ്. പക്ഷേ നമ്മൾ പറയില്ല SI യൂണിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ദ SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഓം. Clear ആയല്ലോ? SI unit of resistance is ohm. And the resistance of a conductor is 1 ohm. എപ്പോഴാണ്? when potential difference between the ends of a conductor is 1 volt and 1 ampere current is flowing through it. Therefore the resistance of a conductor is 1 ohm.
Then also from this equation V is equal to IR, we can write it as R is equal to V by I. Also we can write it as current I is equal to that is V by R. Current I is equal to V by R. ഇത് 3 ഇക്വേഷനും ഓർത്തിരിക്കുക. V is equal to IR, അതാണ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ. ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് R is equal to V by I എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ I is equal to V by R എന്ന് എഴുതാം. കറണ്ട് I is equal to V by R. Then I is equal to V by R. ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഡബിൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ, if the value of resistance is doubled, റെസിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? കറണ്ട് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആവും അല്ലേ? ബിക്കോസ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ്. വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറൻറ്റും റെസിസ്റ്റൻസും എങ്ങനെയാണ്? ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണലാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡബിൾഡ്, ഫോർ ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഹാഫ്ഡ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അപ്പം ഈ കണ്ടീഷൻ ചില സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ചില പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതായത് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ ആ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടിനെ നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോർഷണലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം വോൾട്ടേജ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? കറണ്ടും അവിടെ കൂടും ഇല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ടും കുറയും. പക്ഷേ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജിന് വേരിയേഷൻ ഒന്നും വരുത്താതെ തന്നെ കറണ്ട് വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്? കറൻറ്റും അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ, അതായത് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറണ്ട് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ്. നമ്മൾ സിമ്പൽ കണ്ടായിരുന്നു, വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പൽ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം അതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് കറണ്ടിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജും ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അപ്പോൾ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കറണ്ട് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ്. വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ കറണ്ടിനെ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ കറണ്ട് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയോസ്റ്റാറ്റ്, നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്ന റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഉണ്ട്. റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ തന്നെയാണ്. ആ റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടും കറണ്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അവിടെയും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് വെച്ചിട്ട് കറണ്ടിനെ വേരി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യും. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ കറൻറ്റും വേരി ചെയ്യും. അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഈ 3 ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക. V is equal to IR and R is equal to V by I is equal to V by R. These are the 3 equation representing Ohm's law. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം. ഈ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഇത് ഇവിടെ V കൊടുക്കാം, ഇവിടെ I R ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ V is equal to V is equal to I ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക I into R. അതുപോലെ തന്നെ I ആണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I ഇവിടെ നിർത്തുക, അത് V ഡിവൈഡഡ് ബൈ R നമുക്ക് എഴുതാം. തന്നെ R വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ R ഇവിടെ നിർത്തി വെച്ച് ഈ V ഇങ്ങനെ V ഇത്രയും പോകാം, V ഡിവൈഡ് ബൈ I എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പം ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഇത് തന്നെ എഴുതാൻ പഠിക്കുക. അപ്പം ഇച്ചിരി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ 3 ഇക്വേഷൻസും എഴുതാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഓംസ് ലോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും കറൻറ്റും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. Therefore there is a relationship between potential difference and current. That relation is known as the Ohm's law. Ohm's law states that the electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference across its ends provided its temperature remains same. Temperature constant ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടർ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് that is directly proportional to the potential difference across its ends. അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. Then the equation representing Ohm's law, that is V is equal to IR. V is the potential difference, then I is equal to I is the current, then R is the resistance. Resistance is a property of a conductor to resist the flow of electric current. Then another equation is related to Ohm's law, that is R is equal to V by I and I is equal to V by R. Here current and resistance are inversely proportional. At some instance the current is increase or decreases without changing the value of voltage. Therefore we can change the value of resistance or vary the value of resistance. Therefore we can increase or decrease the value of
current in the circuit. Then the graph representing Ohm's law, this is a graphical representation of Ohm's law. The graph shows that the potential difference and the current are directly proportional, that is a straight line. Then the unit of resistance is Ohm, the representation of the symbol is this one. Then the value of resistance become 1 ohm when the potential difference between the ends of a conductor is 1 volt and 1 ampere current is flowing through it. Hope you understood today's class, that is Ohm's law. If you like the class, please press the like button and share to your friends also. Then give your opinion as a comment. Okay, thank you.